Now today we are going to learn about coordinate geometry. The basic concepts in this coordinate geometry we are going to learn today in this video. So first point is number line. The number line means a line with the numbers, we can say. So this is a number line on which the numbers are represented, and with respect to these numbers some points are written on this upper side of the line. So here the numbers related to a point are called as coordinates. So these are the numbers which are related to these points are called as coordinates. So here we have taken one example. Point Q denotes the number -2. Point Q is there and the number related to this point Q is -2. So we can say the coordinate of point Q, the coordinate of point Q is -2. So in this way we can define coordinates. Now the next is axis. So for that, here this is a number line on which the coordinates are mentioned. So in this way, this is a number line, horizontal number line, and this is vertical number line. So these lines, number lines, are intersecting each other, making right angle. So this angle is right angle. So here two number lines perpendicular to each other are called as axes. So these two number lines are called as axes. Now here the horizontal axis, this horizontal axis is called as x-axis, or this is also called as line x dash, and the vertical axis is called as y-axis, or it is also called as line y dash. अशा पद्धतीने हे आपण त्याला सांगतो. x axis, तर x axis वर या एंड पॉइंटला इकडे x लिहिलेलं असतं, या साइडला x डॅश, म्हणून याला आपण लाइन x डॅश पण म्हणतो. तर अशा पद्धतीने हे झालं हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस अँड वर्टिकल ॲक्सिस आर x axis and y axis respectively. Now these two axes are intersecting each other in this point, and that point is called as origin. So the point of intersection of x and y axis is called as origin. Now the coordinates related to this origin. Now if we take x axis, here the coordinate is 0. That means x coordinate on the point of intersection is 0. At the same time, if we select y axis, the coordinate mentioned here is 0. That means y coordinate of this point is 0. Therefore the coordinates of origin are 0, 0. अशा पद्धतीने याचे कोऑर्डिनेट्स जे आहेत ते ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट्स जे आहेत ते 0, 0. आता यामध्ये हा पहिला जो आहे तो x कोऑर्डिनेट आहे, म्हणजे x ऍक्सिस वरचा कोऑर्डिनेट त्याला आपण x कोऑर्डिनेट म्हणतो, आणि हा आहे y ऍक्सिस वरचा कोऑर्डिनेट म्हणून याला y कोऑर्डिनेट म्हणतो. मग इथं लिहित असताना आपण कोऑर्डिनेट्स लिहित असताना फॉर्मॅट काय पहा, द फॉर्मॅट ऑफ रायटिंग कोऑर्डिनेट्स इज x, y. म्हणजेच पहिल्यांदा आपल्याला x कोऑर्डिनेट लिहावा लागतो आणि त्यानंतर y कोऑर्डिनेट. अशा पद्धतीने फॉर्मॅट आहे. यानंतर पुढचा जो बेसिक कन्सेप्ट आहे लोकेशन ऑफ ए पॉइंट. यावर आपण जो पॉइंट दाखवणार आहे तो कोणकोणत्या ठिकाणी असू शकतो. एकूण या ठिकाणी त्यासाठी आपण 4 पोझिशन्स घेतलेले आहेत. सो फर्स्ट पोझिशन इज ऑन बोथ ऍक्सिस. दोन्ही ऍक्सिस वर तो पॉइंट आहे. मग x ऍक्सिस वर पण आहे आणि y ऍक्सिस वर पण आहे. दॅट कॉमन पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ऍक्सिस. तो कॉमन पॉइंट हा कोणता असतो, तर ओरिजिन असतो. म्हणून हा ओरिजिन या ठिकाणी असेल. म्हणजे इफ द पॉइंट इज ऑन बोथ ऍक्सिस that must be the origin. So the coordinates of that origin are 0, 0. अशा पद्धतीने याला आपल्याला एक्सप्लेन करता येईल. नेक्स्ट सेकंडली ऑन x ऍक्सिस. आता तो जो पॉइंट आहे तो दुसऱ्या कंडिशन मध्ये x ऍक्सिस वर असू शकतो. मग x ऍक्सिस वर जर आहे
तर त्याचे कोऑर्डिनेट जे आहेत ते a,0 a हे एक व्हेरिएबल वापरलेले, मग a,0 आता a,0 याचा अर्थ या ठिकाणी याचा y कोऑर्डिनेट 0 आहे, म्हणजेच जर y कोऑर्डिनेट जर 0 असेल तर डेफिनेटली दॅट पॉइंट लाइज ऑन x ऍक्सिस. सो याचा y कोऑर्डिनेट जर 0 असेल तर तो x ऍक्सिस वर असतो. यानंतर तिसरी पोझिशन दिलेली आहे ऑन y ऍक्सिस. मग y ऍक्सिस वर जर पॉइंट असेल तर त्याचा x कोऑर्डिनेट हा 0 असतो, म्हणून या ठिकाणी 0, b अशा पद्धतीनं हे a आणि b हे ऍज अ व्हेरिएबल, मग या ठिकाणी कोणत्याही संख्या असल्या तर म्हणजेच कोणतेही कोऑर्डिनेट या ठिकाणी असू शकतात. मग हा जो पॉइंट आहे एकूण हा त्या ऍक्सिस वर असेल, मग इथं x ऍक्सिस वर असेल, या ठिकाणी तो y ऍक्सिस वर असेल. या झाल्या एकूण 3 पोझिशन्स, पहिली ऑन बोथ ऍक्सिस, दुसरी ऑन x ऍक्सिस आणि तिसरी ऑन y ऍक्सिस. यानंतर चौथी पोझिशन आहे इन द क्वाड्रंट्स. आता क्वाड्रंट काय प्रकार आहे? If these two axes are intersecting each other in this origin, that divides the graph paper into 4 parts. अशा पद्धतीने हे 4 भाग तयार होतात आणि या भागांनाच आपण क्वाड्रंट्स म्हणतो. मग हा झाला फर्स्ट क्वाड्रंट, हा सेकंड क्वाड्रंट, हा थर्ड क्वाड्रंट आणि हा फोर्थ क्वाड्रंट. आता याच्यासाठी एक सोपं उदाहरण आपण पाहूयात, म्हणजे आपल्याला हे सर्व हा जो कन्सेप्ट आहे हा एकदम साध्या सोप्या सरळ रीतीनं लक्षात येईल. आपण ज्यावेळेस आपल्या एखाद्या मित्राला किंवा आपल्या नातेवाईकाला आपल्या घराचा पत्ता ज्यावेळेस सांगतो त्यावेळेस कधीही आपण सांगत असताना चौकाचं नाव सांगतो, तशा पद्धतीनं हा चौक आहे. आता चौकातून आपल्याला जर समजा या भागाला जर आपलं घर असेल तर आपल्याला एक तर हा रस्ता निवडावा लागतो किंवा हा रस्ता निवडावा लागतो. मग तशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपलं घर जर या भागात असेल तर आपण आपल्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला सांगत असताना सांगतो की ही पहिली गल्ली आहे, ही दुसरी गल्ली आहे. मग आपण सांगतो त्याला की दुसऱ्या गल्लीला मध्ये ये. मध्ये आल्यानंतर या क्रमांकाचं घर. पण जर समजा तो या दिशेला यायच्या ऐवजी या दिशेला गेला तर त्यावेळी आपण सांगतो की दुसरी गल्ली, त्या गल्लीच्या टोकाला जे काही दुकान असेल एखादं तर त्या दुकानाचं नाव सांगतो आपण की या अमुक दुकानापाशी ये, तिथून मध्ये उजवीकडे ये आणि उजवीकडे आल्यानंतर या क्रमांकाचं घर. अशा पद्धतीने आपण त्याला पत्ता सांगत असतो. मग तोच कन्सेप्ट या ठिकाणी पण आहे. जर एखादा पॉइंट जर या भागात असेल तर या भागात येण्यासाठी आपल्याला हे 2 रस्ते, मग कधीही निवडत असताना पहिल्यांदा x वरचा रस्ता निवडायचा आहे आपल्याला, म्हणजेच x कोऑर्डिनेट आपल्याला पहिल्यांदा लिहायचा आहे तर पहिल्यांदा x वरचा रस्ता आपण पहिल्यांदा निवडायचा. मग या ठिकाणी x वरचा निवडत असताना हे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत हे पॉझिटिव्ह आहेत आणि y वरचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत हे पण पॉझिटिव्ह आहेत, म्हणून हा जो क्वाड्रंट आहे यामध्ये इथे ज्या संख्या आहेत या जर दोन्ही पॉझिटिव्ह असतील तर तो नक्कीच फर्स्ट क्वाड्रंट आहे. म्हणजे संख्या कोणत्याही असू द्या त्यांचे साइन प्लस प्लस आहेत, म्हणजे तो पॉइंट हा या क्वाड्रंट मध्ये येतो. यानंतर दुसरा क्वाड्रंट, x कोऑर्डिनेट हा निगेटिव्ह आणि y कोऑर्डिनेट हा पॉझिटिव्ह, म्हणून मायनस प्लस हा झाला सेकंड क्वाड्रंट. यानंतर थर्ड क्वाड्रंट, x कोऑर्डिनेट हा निगेटिव्ह आहे आणि y कोऑर्डिनेट हा पण निगेटिव्ह आहे, म्हणून या ठिकाणी मायनस मायनस. आणि फोर्थ क्वाड्रंट या ठिकाणी x कोऑर्डिनेट हा पॉझिटिव्ह आहे आणि y कोऑर्डिनेट हा निगेटिव्ह आहे, म्हणून प्लस मायनस. म्हणजेच थोडक्यात एखादा जर आपल्याला पॉइंट दिला, त्याचे कोऑर्डिनेट दिले तर त्यांच्या चिन्हांवरून आपण सांगू शकतो की तो पॉइंट हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येतो का सेकंड का थर्ड का फोर्थ मध्ये येतो, हे आपण त्या नुसत्या त्यांच्या चिन्हांवरून आपण सांगू शकतो. तर अशा पद्धतीने हा एकूण हे सर्व बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत, हे सुरुवातीच्या भागात आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. नाउ वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट एक्झाम्पल फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1. हियर वी आर गोइंग टू explain the quadrants or axis in which these points lie. So first is a -3, 2. Here
by seeing this sign of both the coordinates, we can define, we are able to define the coordinates or axis on which it lies. So a minus 3 comma 2, here it is minus plus, so minus plus is the sign convention of second quadrant. So this point lie in the second quadrant. Second, b minus 5 comma minus 2, here both the sign are negative, that means minus minus, it is sign convention of the third quadrant. So this point lie in the third quadrant. Then k with the coordinates 3.5 1.5, या ठिकाणी हे अपूर्णांक संख्या आहेत, आपल्याला त्याशी काही घेणं नाही, आपल्याला फक्त यांचे साइन काय आहेत ते पाहायचं आहे. इथं प्लस आहे, इथं प्लस आहे, याचा अर्थ हा पॉइंट हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येईल. देन 2,10 both are positive, so it will be in the first quadrant. Then e with the coordinates 37, 35, it is also in the first quadrant. Then 15, minus 18, plus minus is the sign convention of the fourth quadrant, so it will be in the fourth quadrant. Then g with the coordinates 3, minus 7, plus minus is sign convention of fourth quadrant, so it will be in the fourth quadrant. Then here these four examples are of different type, because in these four examples one of the coordinate is 0. When one of the coordinate is 0, that means these points lie on the axis either x or y. Now here x coordinate is 0, that means this lie on y axis, so y axis. x coordinate 0 असेल तर y axis वर आणि y coordinate 0 असेल तर x axis वर, म्हणजे या ठिकाणी हा जो पॉइंट आहे हा x axis वर येईल. Then third example n 0,9, x coordinate is 0, that means it is on y axis. Then next p with the coordinates 0, 2.5, this is also on y axis. And lastly q with the coordinates minus 7, minus 3, both are negative, so minus is sign convention of third quadrant, so the last point lies in the third quadrant. This is about the first example, first question. Now second question, here we have to explain in which quadrant or on axis these points lies, whose description is given here. So the description is whose both coordinates are positive. So both coordinates means x and y coordinates both are positive. So here we can write that is plus. So x coordinate positive, y coordinate also positive. So this is sign convention of first quadrant. So the point lie in first quadrant. Then second example here, whose both coordinates are negative. Both are negative, that means x coordinate as well as y coordinate are negative. That means here we can write minus, and this is sign convention of third quadrant. So the point lie in the third quadrant. Now third example of question number 2. Here we have to explain the location of point where x coordinate is positive and y coordinate is negative. X is positive, y is negative. That means plus minus. So plus minus is sign convention of fourth quadrant. So here we can write that is plus minus. So the point lie in the fourth quadrant. Then next is whose x coordinate is negative,
and y coordinate is positive. X is negative, that means minus, and y coordinate is positive means plus. Minus plus is sign convention of second quadrant. So here we can write that is minus plus. So the point lie in the second quadrant. So in this way we can solve this example. Now the third question of this exercise, here we have to plot all these points on this graph paper. So first is L minus 2 comma 4. Here x coordinate is negative, y coordinate is positive. X coordinate negative, y coordinate is positive. That means this point lie in the second quadrant. So आता या ठिकाणी पहा कशा पद्धतीने हे आपल्याला काढायची आहे आकृती. पहा 2 पासून वरच्या दिशेला जात राहायचं, त्याच वेळेस 4 पासून आपल्याला डावीकडे जायचं आहे. म्हणजेच हे अशा पद्धतीने हे आपल्याला डॉटेड लाईन काढायची आहे. सुरुवातीला आपल्याला सर्व समजेपर्यंत ही अशा पद्धतीने डॉटेड लाईन काढायचीच आहे. ज्यावेळेस आपल्याला एकदा हे सर्व भरपूर प्रॅक्टिस झाली त्यावेळेस तुम्ही ही डॉटेड लाईन नाही काढली तरीही चालेल. सो L minus 2 comma 4. यानंतर दुसरा पॉइंट M 5 comma 6. X coordinate 5, y coordinate 6. X coordinate positive, y coordinate also positive. म्हणजे हा येईल या क्वाड्रंट मध्ये. हा आहे फर्स्ट क्वाड्रंट. मग 5 पासून वर जायचं आहे. X coordinate 5 यापासून वर जायचं आहे आणि 6 पासून आपल्याला उजवीकडे जायचं आहे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी येईल. मग हे अशा पद्धतीने इथं ही डॉटेड लाईन पेन्सिल आणि पट्टीच्या सहाय्याने अशा पद्धतीने ही डॉटेड लाईन काढायची आहे. आणि या ठिकाणी हा पॉइंट आला पॉइंट M 5,6. हा झाला दुसरा पॉइंट. यानंतर तिसरा N -3, -4. X coordinate negative, y coordinate also negative. X coordinate negative, y coordinate also negative. That means it will lie in the third quadrant. मग -3 पासून खाली येत राहायचं. -3 पासून खाली येत राहायचं. त्याच वेळी आपल्याला -4 पासून हे अशा पद्धतीने डावीकडे येत राहायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी ती पोझिशन मिळेल. सो इट इज N -3, -4. हे अशा पद्धतीने या ठिकाणी पॉइंट येईल. यानंतर P 2, -3. X coordinate positive, y coordinate negative. X coordinate positive, y coordinate negative. म्हणजे हा येईल फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. मग हा आपल्याला प्लॉट करायचा आहे. तर 2 पासून खालच्या दिशेने येत राहायचं. त्याच वेळी -3 पासून उजवीकडे जात राहायचं. हे अशा पद्धतीने या ठिकाणी हा पॉइंट येईल. त्याचं नाव P 2, -3. यानंतर पुढचा पॉइंट आहे Q 6, -5. X coordinate 6 आणि y coordinate -5 म्हणजे हा पण याच ठिकाणी येणार आहे. मग या 6 पासून खालच्या दिशेने येत राहायचंय. त्याच वेळी या -5 पासून उजवीकडे अशा पद्धतीने जात राहायचं. या ठिकाणी तो पॉइंट येईल. मग याला नाव द्यायचं Q 6, -5. यानंतर पुढचा पॉइंट आहे S 2, 0. या ठिकाणी y कोऑर्डिनेट 0 आहे म्हणजे हा पॉइंट x ऍक्सिस वर येईल. x ऍक्सिस वर ज्या ठिकाणी 2 असेल त्या ठिकाणी तो पॉइंट दाखवायचा. या ठिकाणी 2 आहे. मग याला आपण या ठिकाणी एन्सर्कल करायचं आहे. S 2, 0 त्या ठिकाणी येईल. आणि लास्ट पॉइंट T 0, -5. या ठिकाणी x coordinate 0 आहे. So x coordinate is 0. That means this point lie on y axis. मग y axis वर -5 ज्या ठिकाणी असेल
तिथं हा पॉइंट येईल. तर -5 या ठिकाणी आहे, मग हा झाला पॉइंट T. So this is T with 0, -5. So in this way we have to plot all these points. Again we will revise in short. Plus is first quadrant, minus is second quadrant, minus is third quadrant, and plus is fourth quadrant, and x axis it is a, 0, and y axis it is 0, b. In this way we can plot the points on the graph paper.